ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟು ಆಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna Mata. Mataji, I am not able to go live on temple channel, Mataji. I am not getting a code to get it. So I am just going live on my own channel, Mataji. Okay, Mataji. I've just put it right now. Please put it in the WhatsApp group, Mataji. Yes, I'll do that. Yeah, thank you so much, Mataji. Hare Krishna. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀ ವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಂಕನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ದಿನದ ಅವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 7 ಕ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ 18 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 1-2 ದಿನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೆನ್ನೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾತನಾಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸದಾವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂತೋಷ. ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನ್ವಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ, ಅಂದರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ
ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಇವರಷ್ಟೇನಾ ಇರೋದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗೋದು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪೂಜೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ಅಲೌಕಿಕವಾದವನು. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಬೇಕು ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ? ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು, ನಮಸ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಭು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಯಾವುದು ಆತ್ಮ, ಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಈ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದು, ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕ್ರೋತ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಧುಸೂದನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಧುಸೂದನನೇ, ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಯಾರು, ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೂ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 29 ಮತ್ತು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಉತ್ತರ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಏನಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವವನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಾದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞ ರೀತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಅರಿಯಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋದ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಯತೆ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವರೋ ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿಗ್ನತಃ.
ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿ? ಆತ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಯೌವನ, ಆಮೇಲೆ ಮುಪ್ಪು, ಅನಂತರ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಆಗ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧ ಆಗಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಆಗಲಿ, ನೀರಾಗಲಿ, ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ಆತ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೀವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೇನೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಪರಾಗಿಯೋ ಗೋಪಿಯರಾಗಿಯೋ, ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಪರೋ ಗೋಪಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂದಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಕಾಮ, ಬೇರೆ ಅವರ ಹೆಂಗಸರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗರಸ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಸ್ಟ್, ಕಾಮ ತುಂಬಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜನ್ಮ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಾಶ್ವದಿ ದೈವತಂ ಆದಿ ಯಜ್ಞೋ ಹಮೇವತ್ರ ದೇಹೇ ಭೃತಾಂ ವರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ, ಶರೀರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಶರೀರಧಾರಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶರೀರಧಾರಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧಿಭೂತ ಅಂತ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಧಿದೈವ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧನಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು. ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಜನ ಮುಂಚೆನೇ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆ ಥರದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಅವನು ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೌಟೇ ಪಡಬೇಡಿ,
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವರ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೇವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಕೂಡಲೇ, ಏನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಹನ್ಯಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಚಂತಿಹ ಯಮಾಲಯಂ ದೇಶ ಸ್ಥಾವರಂ ಇಚ್ಛಂತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಮತಃ ಪರಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಮರಾಜ, ನಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವರು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಗ ಯಮರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ವದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಯಮರಾಜ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನಾದ ಜೀವಿಯು ತಾನು ಅಮರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹುಟ್ಟಿದೀವ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಇರೋಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶರೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ರೆಡಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾರೋ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೂ, ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀರಾ ನೀವು? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಸಾವಿಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧತೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸರ್ವನ್ಯಾಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ಕಲೇಹಂ ತಂ ತಮೇವ ವೈತಿ ಕನ್ವೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಿತಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ, ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವವನು, ಅವನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುವನು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೀವೇನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರೋ, ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರದ್ದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಅವರನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾದ ಕಾರಣ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಯೋಗಿ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿದೆ. ಅವರು ಮನೆಯನ್ನ, ಮಠವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಾಯ್ತು, ಸುತ್ತ ಇರುವ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು, ಜಿಂಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೂ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಾಪದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಂಕೆಯಾಗೆ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಮಮಾನುಸ್ಮರ ಯುಧ್ಯಚ್ಚ ಮಯಂ ಪ್ರೀತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ರಾಮೇವೃಷ ಸಂಶಯ. ಕಷ್ಟ ಹರೇ ಆಯ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಭಾವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ವಿಧಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗ್ತಾನಾ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ, ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅವರ ವಿಧಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ನಾವೀಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀ ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ,
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ. ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫಲ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದು ಫಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ನಾನ್ಯಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಚಿಂತಯನ್ ಯಾ ಪಾರ್ಥಾನು ಚಿಂತಯನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಯುಕ್ತೇನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸದಂತೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು. 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಸೊ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ. ನಾವು ದಿನಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದು? ಈಸಿನಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬರ್ತೀರಾ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಕನಸಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಕಾಲ ಅವರದೇ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೋ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಲಿಸದಂತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ದೇ ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನೇ ನೆನಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಡೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಪಿಕ್ಚರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿವರು? ವಿಷ್ಣು ದೂತರು. ಅವರು ಹಂಸದ ಚಿನ್ನದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಜಾಮಿಲ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ತಂದೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ವೇಶ್ಯೆಯು ತನ್ನ ಸಖನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕಾಣಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವೈಶ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಶ್ಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ವೈಶ್ಯನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ದಾಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ವೈಶ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಈಗ ವೈಶ್ಯೆ, ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೈಶ್ಯನ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಗ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊನೆಯ ಮಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗನನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮು, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ರೂಪವಾದ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಣು ದೂತರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತಡೀತಾರೆ ಯಮದೂತರನ್ನ ತಡೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರನ್ನ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಜಾಮಿಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಮರಾಜನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು. ಮಗನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಸಾಕು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ತಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಮತ್ತು ಯಮದೂತರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಸಂವಾದವನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜಾಮಿಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಯಮದೂತರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಡೆದು ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಯಮದೂತರು ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಅಜಾಮಿಲ ಎದ್ದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾ, ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ಅವನು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವೇಶ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಜಪ ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಾದರೂ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬಂದು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಅಜಾಮಿಲನ್ಗೆ ದೇಹ ಹೊಸಾದ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಕನ ದೇಹ, ಅದು ಭೌತಿಕ ದೇಹ. ಸೊ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನದೇ ಆದ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದೇಹ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಜಾಮಿಲಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ದೇಹ ಆಗಿದೆ, ವಿಷ್ಣುದೂತರ ಥರದ್ದೇ ನೀಲಿ ದೇಹ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಫಲವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಕ. ಸೊ ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ, ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ಅಧಿಭೂತ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದೇ ಅಧಿಭೂತ. ಅಧಿದೈವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಧಿಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕವಿಂ ಪುರಾಣ ಮನುಶಾಸಿತಾರ ಮಣೋರಣೀಯಂ ಸಮನು ಸ್ಮರೇದ್ಯಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ದಾತರಾಮ ಚಿಂತ್ಯಾರೂಪ ಮಾದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಅತಿ ಪುರಾತನನು, ನಿಯಂತ್ರಕನು, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಗಿರುವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವವನು, ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಮತ್ತು ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು. ಪುರುಷನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ 4 ಭುಜದ ದೇಹ ಇದೆ. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಆದಿ ಪುರುಷ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಎಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರುವನು. ಸೊ ಹಾಗಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಫಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಭಗವಂತನಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಶಿವನೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೌತಿಕ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಮ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳ ತವರಾದ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಯಾವುದು? ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ. ದುಃಖಾಲಯ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳ ತವರಾದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೇಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೇಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ.
ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ್ದ್ರ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಋತ್ವಿಕ್ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲ್ ಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೂ, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಐಹಿಕ ಲೋಕದಂದರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೋಕ, ಅತಿ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ದುಃಖದ ಆವಾಸಗಳೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಸಾವು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನರಕದಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ನೋವು, ಸಾವು, ದುಃಖ ಅನ್ನೋಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದುಃಖದಿಂದನೇ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 1,000 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನ ರಾತ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. 100 ವರ್ಷ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಗಲಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಶುರು ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗನೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವಾನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನಃ ಯಸ್ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಶ್ಯಸ್ಸನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತುವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಮೀರಿದ್ದು ಅದು ಪರಮೋತ್ಮನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು? ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಮೋನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದಾಗ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಭಾಗವು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಆಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕೊಳ್ದೇನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಆ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಾಶವೇ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಆ ಜಾಗ? ಭಗವಂತನ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿರುವ ಸ್ಥಾನ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನ, ಅದುವೇ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದನೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರು ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು. ಇವರ ದೇಹದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಪಸ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ನೀವು ಮೂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರು? ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅವನ ಅವತಾರ ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭೋದಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಕಮಲದ ಸ್ಟೆಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ. ಮಂಕಿ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗನಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲು ಬರೋದು. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ಭುವರ್ ಲೋಕ. ಸೊ ಭುವರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಆತ್ಮಗಳು, ಪ್ರೇತಾತ್ಮ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಗೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವ ಜಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವತೆಗಳಿರುವ ಜಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹರ್ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಪೋಲೋಕ, 4 ಕುಮಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೋ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಅತಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಮಾಯಾ, ದಾನವ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತಲ ಶಿವ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸುತಲ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಲಾತಲ ಮಾಯಾ ದಾನವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾತಲ ನಾಗರಿದ್ದಾರೆ. ರಸಾತಲ ದೈತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾತಾಳ ವಾಸುಕಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ನಾವಿರುವುದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಧ್ರುವಲೋಕ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಇದೇ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷನ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗಿವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ? 8 ಭಗವಂತನ 8 ಶಕ್ತಿ. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಆಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನ್ನ ದಾಟದಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಈ 14 ಲೋಕಗಳೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ಮಹಾತಳ, ರಸತಳ, ಪತಾಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬರೀ ಭೂಮಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರೋ ಗ್ರಹಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪಾತಾಳಕ್ಕವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವುದು. ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಶುರುವಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕರ್ಣೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ದೇವಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾದೇವಿ. ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆ ಜಾಗ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶಂಭು ಮಹಾಕಾಳ ಧಾಮ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು? ಅದು ಹರಿಧಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಧಾಮವನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ವಿರಾಜ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಸದಾಶಿವ ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವುದೇ ಹರಿಧಾಮ, ಅದುವೇ ವೈಕುಂಠ. ತುಂಬಾ ವೈಕುಂಠಗಳಿದಾವೆ, ಸಹಸ್ರಾರು ವೈಕುಂಠವಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ನೀವು ಗರುಡನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ದಾಟಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ದಾಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ದ್ವಾರಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಥುರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಅಷ್ಟಸಖಿಯರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೋಪರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಧಾಮ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಾಶವಾಗದಿರುವುದು, ಅದುವೇ ಈ ಧಾಮಗಳು ವೈಕುಂಠ ಮತ್ತೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಸೊ ಈ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದಾಟಬೇಕು, ದಾಟಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಸುವನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅನಂತರ ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದ್ರೋ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಗೋಪರು ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಟವಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕದಿಯೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಎಂತ ಪರಮಾತ್ಮ! ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ದಡ್ಡರಾಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಎನ್ನುವ ರಾಜ ಈ ಥರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಮಲದ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ದಂಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ಸೊ ಹಂಸವು ಕಮಲದ ದಂಟಿಗೆ ಕತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಾನು ಸಾವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ದಂಟಿಗೆ ಸುತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಲೋಳೆ, ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಭಯ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದೇ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗೋ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಅದೊಂದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ
ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ ದಾನೇಶು ಯತ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಂ ಅತ್ಯೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಈ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಜಿ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ ದಾನೇಶು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನೋ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದೊಂದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನೋ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆತನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫಲ ಬೇಕು, ಈ ಫಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅಶಾಶ್ವತ ಆ ಜಾಗ. ಆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಣೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುವ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗ. ಅಜಾಮಲಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಭಗವಂತನ ತರದ್ದು 4 ಭುಜದ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವರ್ಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಭೌತಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಫಲನೇ, ಅದು ನಾವು ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತಾ? ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಪರಮಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಶರಣಾಗು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವ್ರು ಓದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವಿನ್ನೂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇರೋದು? ಯಾರಿಗಾರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಐಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ,
ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನೆಯಿರಿ, ಅವನ ನಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರೇ. ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಂದ್ಸರಿಲ್ಲ 2 ಸರಿ ಇಲ್ಲ 4-5 ಸರಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಂಬಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ 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 ಅಶಾಶ್ವತ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ವಾ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಜಗತ್ತದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಅದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನೂ ಗೊತ್ತು, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೊಂದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಟಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಿಜ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 18 ದಿವಸ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೈಯನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಪ್ರಭು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಪ್ರಭು. ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತಂದು ದಶಾವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಗಳು? ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ತರದ ಅವತಾರಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, ಗುಣ ಅವತಾರ, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ, ಯುಗ ಅವತಾರ, ಮತ್ತೆ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಸೊ ಈ 5 ತರ ಅವತಾರಗಳಿದಾವೆ. ಈ 5 ತರ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ 25, ನೀವು ಲೀಲಾ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ 25 ಅವತಾರಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವತಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಲೀಲಾ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗುಣಾವತಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಗುಣಾವತಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರುವ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಮೊದಲನೇದು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅವತಾರ ಲೀಲಾ ಅವತಾರಗಳು. ಸೊ ಆ ಲೀಲಾ ಅವತಾರದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನಾರದ, ಮತ್ಸ್ಯ, ನರನಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ಕಪಿಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ,
ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗುಣಾವತಾರ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಾವಶ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಪಿಲ ದೇವ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇಷನಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುಗ ಅವತಾರ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಯುಗ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಅವತಾರ, ವರ್ಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವತಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಅವತಾರಗಳು ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ 10 ಅವತಾರಗಳು, ಅದು ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಯ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಬಂದ ಅವತಾರಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಈ ಅವತಾರಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕರ್ಷನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಅವತಾರದಿಂದ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೀಲಾವತಾರ, ಗುಣಾವತಾರ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ, ಯುಗಾವತಾರ, ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಿದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೆಲವು 10 ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಅಜಾಮಿಲನ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಜಾಮಿಲನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಮಾಯೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎಂತ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವರಾದ್ರೂ ಅಜಾಮಿಲ ಸಂಸಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಂತ ತಪಸ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೇನಿಕೆ ಬಂದ್ರೋ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇನಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗ, ಅದು ಆಸೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾದೇವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಮಹಾಮನುಷ್ಯನಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪತನವಾಗುತ್ತೆ ಅವರದು. ಸೊ ನೀವು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಜ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಕ್ಷಸನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಅಹಂ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಂಥ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಕ್ ಬಂದ್ರು. ನೀವ್ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂದ್ರದೇವ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಬೇಡಪ್ಪ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀವೇನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕೋಪ ಬಂದು 7 ದಿನ ಜಲಪ್ರಳಯ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನನಗ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಎತ್ತು ತುದಿ ಬಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ದೇವರಲ್ವಾ, ದೇವತೆ ತಾನೇ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸ ಆದ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೈಯನ್ನ ಮರೆತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಲ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಜಾಮಿಲ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ.
I agree that Bhakti Seva is more than Vedas. My doubt is then why Vedas are created by God, Mataji. ಹೌದು ಪ್ರಭುಜಿ, ವೇದಗಳ ಕರ್ತೃನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ. ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೆಲ್ಲರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೊತೀವೋ ಅದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೃಪದ ಮಹಾರಾಜ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ದೃಪದನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳೋರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫಲ ಸಿಗೋದೇನು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ವೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನನ್ನೇ. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೇದಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನನ್ನೇ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ತಾನೋ, ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿರೋರ್ಗಿಂತ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವೇದ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೋದಾಗಿರೋದು 2 ವಿಧ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೋದು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಥರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಕೊಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ವೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನೇ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ವೇದಗಳ ಫ್ಲವರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ದಾಸರಾಗಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಅಂದರೆ 1000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಒಂದು ದಿನವೇ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯಯುಗ 250, ದ್ವಾಪರಯುಗ 250, ಈ ಥರ 1000 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನವೇ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದಿವ್ಯಯುಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ದಿವ್ಯಯುಗಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯಯುಗಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮಯ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಋತ್ವಿಕ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿಯವರೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡುದು ಸರಿ, ಮಾಡುದೇ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪೂಜೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾತಾಜಿ, ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ
ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ನಿಯಮಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈ ತರನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನ ಬಯಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಆಯಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಅದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಸರಿನಾ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಅಂದ್ರು. ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ನೀವ್ ಭಕ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವ್ ಭಕ್ತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಪಿಂಡದಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗೂ ನೀರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೂ ನೀರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬುಡಕ್ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀರ. ಬುಡಕ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸರಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದೇವ್ರುಗಳಿದಾವೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವ್ ಬೇರೆ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 6 ಸಲ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ 7, 8 ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಗಣೇಶನಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರೊಬ್ರುನು ನೀವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ನೀವು ಪಿತೃಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಂಡವನ್ನ ಇಡುವ ಸಮಯನೇ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತರ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೋಬಲಾಶೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ತಗೊಂತೀರಿ? ಅವ್ರು ನಮ್ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೀರ್ ಬಾಟ್ಲು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ಇಂಥ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂಥ ತಿಂಡಿ ಅದನ್ನೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನೂ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆತ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಡಣೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಜೋಡಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನೂ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹ್ಮ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೋಡಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾ, ಆತ್ಮ, ಹಾ. ಅವನು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬೇಕಾದ್ದು, ಅದೇ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ 2 ಪಕ್ಷಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೇಳಿ. ತಿಂತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಆತ್ಮ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ? ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಂಗೆ ನಲಿದಾಡ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೂರು ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಸಂತೋಷ, ನೀವ್ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಬುಕ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಂಗೆ ನಲಿದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಏನು ಚೂರು ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಬಿಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು. ನಾನು ನೀವ್ ಭೌತಿಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಅದು PhD ಜ್ಞಾನ, ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ. ಹೌದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ತರ ನಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರು, ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಿರೋ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜವಾಗೂ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ನಾನು, ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ನಿಜವಾಗೂ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಾನೀಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅದು ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ, ಬೇಜಾರಿಲ್ದಯ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ತುಂಬಾ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಪ್ರಭುಜಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂಬರ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಒಮ್ಮೆ? ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಪೇಜ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು? ಹೌದು, ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಆತ್ಮ ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತೆ ಅಪೋ ನಶೋಚಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನ ಛೇದಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡೋಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ನೆನ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ನೆನ್ಸೋಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಇದು ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಶಯ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಆತ್ಮ ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುದಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗನ ನೀವು ಇನ್ನೂ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೈಜು ಆತ್ಮದ್ದು.
ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮ ಫಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ, ವೃಕ್ಷ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಆ ದೇಹ ಸಿಗೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ದೇಹ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಆ ದೇಹ, ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆ ದೇಹನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಗ್ರಹದ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ವೇದದ್ದಾಯ್ತು. Is it okay to do all wrong things knowingly or unknowingly? Finally chant so all bad karma is deleted. ಅದು ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಭಗವಂತ ನಮಗಿಂತನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂದಿನ ಕಾಮಿಕ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು, ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾದಶಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಫಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗಸು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಗಂಡಸು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಆಚೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗನ ಕೈಲೂ ಹೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸನು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಬಂದರು, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನರ ಎರಡೂ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಉಗುರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗ್ತಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಂತೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಿಂದ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎದ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡಿ,
ಇವಾಗಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗು. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು. ನಚಿಕೇತ್ ಪ್ರಭು, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭುಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಚಿಕೇತ್ ಪ್ರಭುಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಲಂ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶೀಟದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇನ್ನೂ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವೇಣು ಪ್ರಭು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವು ಬಂತು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ. ಜರ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಇದು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದು ನಿಜ ಹೌದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಯಾರು ಸೀತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ, ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತಂದು ನಿಜವಾದ ರೂಪ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವುದು ಹಾಗೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ನೀವೆಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಅವರು 25-30 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಥರ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಅವರ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋ ಥರ ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿರೋ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಅಲ್ವಾ ಜರ. ಅವರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಕಾರಣ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ದಡ್ಡರಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ 6 ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂತನೆಯ ವಿಷದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಬದುಕೊಂತಾರೆ. ಪೂತನೆಯ ವಿಷ ಹಾಲು ಕುಡಿದಲ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನುಂಗ್ತಾರೆ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನುಂಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಿರುಬೆಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರಭು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು? ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೋ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಆ ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಭೂತಾಯಿ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ರಾಜರೇ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವರು 50 ಜನ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಟೆಗಾರನ ಒಂದು ಬಾಣ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಾ ಪ್ರಭು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯನ ಅಲ್ಲ? ಹಾ, ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಚೇತನ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದು ಪಾಪನ ಮಾತಾಜಿ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಒಂದು ಹೋದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಂ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ, ನೀರು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕೋಳಿ ಕೊಡಿ, ಮೇಕೆ ಕೊಡಿ, ಕುರಿ ಕೊಡಿ, ಫಿಶ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಬಯಸೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೇ ತಿಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವವರು ಪಾಪಿಗಳು, ಪಾಪವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಂದರೆ ಪಾಪವನ್ನೇ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿಂದಾಗಲೇ ಅದು ಪಾಪರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಅಹಿಂಸೆ. ಓಕೆನಾ ಚೇತನ್ ಪ್ರಭು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಅಮೃತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ 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 ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ. ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.